بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی سارا دن کمرے میں بند رہتی، ہمارے لاکھ دروازہ بجانے اور پکارنے کے باوجود بھی وہ باہر ہی نہ نکلتی، نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت دیتی۔ ہم امی کے اس رویے سے بہت پریشان تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، جبکہ میری امی کو شروع سے ہی اکیلے وقت گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ رات کو سوتے وقت بھی ہم بہنوں میں سے ایک کو ساتھ سلاتی۔ اب نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ تنہائی کی مسافر بن گئی۔ ہم سب ان کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ نہ ہی وہ خود کچھ بتاتی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند ہوتی، بلکہ بات تک نہ کرتی۔ اور پھر جیسے ہی رات ہوتی وہ کمرے سے نکل کر آتی، ہم سب کو پیار کرتی، صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی۔ ہم سب حیران تھے، جبکہ وہ بالکل سنجیدہ ہوتی۔ تب بھی ہم کوئی بات کرتے تو مختصر ہی جواب دیتی۔ ہماری امی بہت باتیں کرتی تھی، مگر میری امی ابو کے غم میں ایسی ہوئی کیونکہ میرے ابو کے انتقال کو 11 سال ہو چکے تھے اور اماں تو پچھلے 1 سال تک ٹھیک ہی تھی۔ پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا تھا، لیکن اماں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ ہی کھاتی تھی اور کھانے کے فوراً بعد سب کھانے سے اٹھتے بھی نہ تھے، سب کے لیے خود چائے بناتی اور محبت سے ایک ایک کو چائے دیتی۔ میرے بھائی چائے نہیں پیتے تھے، لیکن اس کے باوجود امی کی بات کا احترام کرتے اور پی لیتے، جبکہ ہم سب کو رات کو چائے پینے کی عادت نہ تھی، پھر بھی امی پلاتی۔ جبکہ میری امی خود چائے کی اتنی عادی تھی کہ 3 سے 4 کپ ایک دن میں روزانہ پیتی، لیکن اب وہ چائے نہ پیتی تھی۔ میری امی کی صحت میں واضح فرق پڑا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اتنا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور ان کی رنگت ویران ہو گئی۔ امی کی یہ حالت دیکھتے میرا دل کرتا۔ ایک روز بھائی رات کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے آئے اور زبردستی امی کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا، ہم سب چونک گئے۔ انہوں نے بتایا کہ امی کی یہ حالت پوری رات جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہمیں ہدایت کر دی کہ ان سے بھاری وزن مت اٹھوائیں، جبکہ امی تو اتنا سا بھی وزن نہ اٹھاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا تو ہم سب حیرانی سے امی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو جوانی سے ہی رات کو جاگنے کی عادت نہ تھی، نہ ہی وہ ہم کو جاگنے دیتی تھی۔ پھر امی بھلا خود کیسے جاگ سکتی ہیں؟ ہم سب کے دیکھنے پر امی بولی کہ میں رات کو نہیں جاگتی، مجھے ایسی بری عادات ہے، بس طبیعت ناساز ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں تاکہ چیک اپ ہو، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر ہم سب کو نیند آنے لگی۔ صبح اٹھے تو اماں کی حالت دیکھ کر ہمارے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ صوفے پر گری ہوئی تھی اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ ان کے کپڑے اور جسم بھیگے ہوئے تھے، جبکہ وہ پوری اجری حالت میں تھی۔ میں پریشانی سے ان کی جانب بڑھی، سب کو اٹھایا، لیکن جب تک سب آئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ہم پورا دن پریشان رہے، بہت دروازہ بجایا پر کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امی رات کے کھانے پر باہر آئی اور سب کو اکٹھا کر کے کھانا اور چائے دینے لگی۔ میں بالکل خاموش تھی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان سے بار بار پوچھتی کہ آپ کمرے میں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ میرے بھائی نے چائے پینے سے انکار کیا تو زبردستی اسے چائے پلائی۔ چائے پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ہم سب کو نیند آنے لگی اور ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن امی کی واپس وہی حالت دیکھی، لیکن اب میں پوری دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے جو نہیں پکنی چاہیے۔ ضرور امی کچھ چھپا رہی ہیں، جو بہت ہی بڑی بھیانک اور عجیب بات ہے۔ مجھے کچھ بھی کر کے وہ بات جاننی تھی اور اس راز سے پردہ ہٹانا تھا کہ امی کے ساتھ آخر رات کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے۔ اور سب سے غیر معمولی بات، امی جب رات کو چائے بنا کر دیتی ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد ہی ہم سب کو نیند آتی ہے، یعنی روز رات کو امی چائے میں کچھ ملا کر دیتی ہیں۔ مجھے آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا تھا، پر میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میں امی کا راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے۔ اگلے دن جب امی نے چائے دی تو میں نے نظر بچا کر چائے کارپیٹ پر گرا دی۔ سب کو نیند آنے لگی اور سب اپنے کمرے میں نیند کا بہانہ کر کے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن فوراً ہی چھپ کے باہر نکلی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ آج میرے سامنے ساری حقیقت سے پردہ اٹھنا تھا۔ میں صوفے کے پیچھے سے بیٹھ کر امی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جو دیکھ رہی تھی
उसे देखते ही हकीकी मानों में मेरी रूह लरस गई। मैं पत्थर बनी बेयकीनी से अपनी माँ को देखती रही, क्योंकि मेरी अम्मी अपने ही मेरा नाम रोजीना है और मैं 12वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैं मलिर की रिहायशी हूँ और अपने घर में सबसे छोटी और लाडली हूँ। मेरे 4 बहन भाई हैं और मुझे मिलाकर 5। सबसे बड़ी बहन जिसका नाम रुबीना है, वो शादीशुदा है। फिर एक भाई है जिसका नाम आज़ान है और वो सरकारी स्कूल में टीचर है। और उससे छोटी एक बहन अफशा, वो भी शादीशुदा है। फिर एक छोटा भाई जो भाइयों में छोटा है और मुझसे बड़ा है। मेरे अब्बू का इंतकाल 11 साल पहले ही हो गया था। घर माशाल्लाह से अच्छा था और हमारा अपना था। मेरी बड़ी बहन के साथ मेरे भाई की शादी भी हुई थी, जिस पर अम्मी बिल्कुल राजी ना थी। इस वक्त हमारे घर में पहली बार लड़ाई हुई और फसाद की वजह सिर्फ और सिर्फ भाई की जिद थी। वो जिस स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ एक टीचर की कज़न जो मामों के घर रिहाइश पजीर थी, वो खुद भी पढ़ाती थी, लेकिन माँ बाप ना होने की वजह से आए दिन किसी न किसी की डांट का शिकार होती। मेरे भाई को उस लड़की से हमदर्दी थी और वो सोच चुके थे कि मौका मिलते ही उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब उसे पहली बार देखा तो वो मदद करना भूल गए। वो पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठे। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। भाई ने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी कज़न ने भाई से रिश्ते की हामी भर दी। वो खुद भी चाहता था कि उसकी कज़न किसी महफूज हाथ में चली जाए, जबकि अम्मी भाई का रिश्ता अपनी बहन की बेटी से कर चुकी थी। और जब ये बात भाई को पता चली तो घर में हंगामा हो गया, क्योंकि भाई ने अम्मी की बहन के रिश्ते से इनकार कर दिया और अपनी पसंद बताई। कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी ने भाई की बात सुनकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कहा कि वो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से ही करेंगी, जबकि भाई भी जिद पर अड़ गए कि शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। घर में बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि अम्मी पसंद की शादी के खिलाफ थी। वो लड़की बहुत शरीफ थी, पर अम्मी ना मानी। भाई भी जिद पर कायम रहे, तो अम्मी को मजबूरन अपनी जिद छोड़कर उस लड़की के लिए रिश्ता ले जाना पड़ा। वो लड़की बहुत प्यारी थी, पर अम्मी को एक आंख न भाई और अपनी रकीब लगी। लेकिन रिश्ता पक्का करना था। रिश्ता पक्का करने के बाद अम्मी भाई को शादी से पहले ही रन-मुरीदी के ताने देने लगी और कहने लगी, अगर वो आ गई तो तुम उसकी उंगलियों पर नाचोगे और हमें घर से निकालने से भी पीछे ना हटोगे। जबकि भाई अम्मी को इस बात का यकीन दिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो लड़की ऐसी है, वो बिन माँ बाप की बच्ची है, यतीम और मस्कीन है। उसकी मामी उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखती है और वो बहुत मजलूम है। तंग आकर भाई सफाई देना बंद कर देते और खामोश हो जाते। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर शादी की तारीख पक्की कर दी। हर लड़की की तरह मेरी होने वाली भाभी भी खुश थी। एक मजबूर मोहताज जिंदगी से निकलकर वो हक और फर्ज तक आ रही थी। हर लड़की की तरह बहुत से ख्वाब भी थे। शादी दरमियानी अंदाज में हुई। मेरी भाभी रुखसत होकर घर आ गई। एक बहन तो पहले ही शादीशुदा थी और भाई के वलीमे में अम्मी ने छोटी को भी रुखसत कर दिया। शादी के अगले दिन मेरी भाभी को अम्मी ने किचन में खड़ा कर दिया कि उनसे काम नहीं होता। भाभी ने मुस्कुराकर नाश्ता बनाया, लेकिन अम्मी ने उनकी खुशी बर्बाद कर दी। ये कहते ही प्लेट खिसका दी कि वो ऐसा बदमज़ा नाश्ता नहीं करती। मेरे भाई को बुरा लगा, पर वो कुछ ना बोले। उनको रन-मुरीदी का ताना मिलता। मेरी भाभी जितना भी मेरी अम्मी का दिल जीतने की कोशिश करती, अम्मी उतना ही उनके काम को नापसंद करती और उनको झिड़क देती। भाई मजबूर थे, वो कुछ ना बोलते और भाई को खामोश देखकर वो बेइज्जती सह लेती। बेसहारा थी, यहाँ के अलावा कोई आसरा भी ना था, इसलिए बर्दाश्त करती रहती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी अम्मी मजीद तल्ख होती गई। भाभी ने शायद सहना सीख लिया। वो खामोश रहती, भाई से भी बिल्कुल शिकायत ना करती। अम्मी मुझे घर के किसी काम को हाथ न लगाने देती और सारे काम भाभी से करवाती। एक दिन अचानक भाभी चक्कर आकर बेहोश हो गई, तो अम्मी ने इल्ज़ाम लगाया वो अम्मी को जालिम साबित करने के लिए झूठा नाटक कर रही है। लेकिन जब भाई डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि भाभी हामला है। भाई खुशी खुशी मिठाई लेकर घर आए और सबको बताया। उस दिन पहली बार बोले कि अम्मी आप मुंतहा से कभी कोई काम मत करवाइएगा, डॉक्टर ने उसे आराम का कहा है। और उस दिन तो काया ही पलट गई। जब ये खुशखबरी सुनते ही मेरी अम्मी ने भाभी को गले लगा लिया और दिल से कबूल कर लिया। करती भी क्यों ना, खुशी ही इतनी बड़ी थी। भाई भी अब बहुत खुश थे। लेकिन फिर कुछ उलट होने लगा।
भाभी ने काम में अम्मी की मदद करवाना भी छोड़ दी और सारा काम अम्मी पर डाल दिया। मुकम्मल बेड रेस्ट पर हो गई। उसके बावजूद भाभी भाई से कहते कि अम्मी बहुत काम करवाती हैं, जबकि भाई और हम सब कुछ देखते कि काम मम्मी ही करती हैं। वक्त गुजरने लगा। भाभी की तबीयत आए दिन खराब होती और भाभी सारा इल्जाम मम्मी पर डाल देती कि अम्मी काम करवाती हैं, जबकि मेरी अम्मी भाभी को दिलो जान से कबूल कर चुकी थी। जब से उनको पता चला कि पोता या पोती आने वाला है, तो वो उन पर से कोई काम ना करवाती। मेरी अम्मी भाई को भाभी की सेहत के लिए नसीहतें करती कि उसका ख्याल रखो, वजन ना उठाए वगैरह। भाई समेत हम सब भाभी की इस इल्जाम तराशी पर उनसे बदजन होने लगे और उनसे मुखातिब होना छोड़ दिया। फिर शायद उन्हें खुद ही एहसास हुआ और उन्होंने हम सबसे माफ़ी मांग ली। फिर भाभी की तबीयत तो अक्सर खराब हो जाती, लेकिन वो घुल मिल कर रहने की कोशिश करती। देखते ही देखते भाभी की डिलीवरी का वक्त आया, लेकिन भाभी की हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं। हम सब ने भाभी को चुना। ऑपरेशन शुरू हुआ और हम सब परेशानी से बाहर बैठे दुआ कर रहे थे। दोनों में से किसी एक को भी ना बचा सके। बेइतिहाती और गैर जिम्मेदारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उनकी ये पहली प्रेगनेंसी थी। उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। ये बात हम सब पर किसी बिजली की तरह गिरी। घर में कयामत आकर गुजरी। मेरी फूल जैसी भाभी चल बसी और साथ ही वो नन्हा फूल भी, जिसे वो दुनिया में लाने वाली थी। भाई 2 महीने तक गुमसुम रहे, लेकिन मरने वाले पर सब्र आ जाता है। हम सबको भी आ गया और हम सब मामूल पर आ गए। जब कुछ वक्त गुजरने के बाद अम्मी ने भाई के सामने वापस खाला की बेटी का रिश्ता रखा, तो इस बार भाई मना ना कर सके, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था और ना ही मरने वालों के साथ मरा जाता है। भाई की दूसरी शादी सादगी से खाला की बेटी के साथ हो गई और वो हमारी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। अम्मी उन्हें बहुत चाह से ब्याह कर लाई, लेकिन वो सारा लाड प्यार बहू बनने के बाद हवा हो गया। जब वो बात बात पर अम्मी को झिड़क देती, या फिर वो लाड प्यार था ही नहीं, वो सब बहू बनने के लिए नाटक करती थी। वो ना काम काज करती और ना ही अम्मी की इज्जत करती, ना ही भाई का कोई लिहाज करती। पहले से ही शादीशुदा होने का ताना देती। भाई भी उन्हें कुछ ना कहते, क्योंकि वो अम्मी की तो सुनती ही नहीं थी। जब उसका मूड खराब होता तो वो किसी से सीधे मुंह बात ना करती। फिर अचानक अम्मी की यूँ तबीयत खराब होने लगी। वो उल्टी उल्टी मशकूक हरकतें करने लगी, जैसे उन्हें देखते बदतमीज होने के बावजूद मेरी भाभी भी परेशान हो जाती। मेरी बहनें भी अम्मी की तबीयत का सुनकर रुकने वाली थी, जबकि आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो देखते ही मैं नमदीदा हो गई। और उसके बाद जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, वो अम्मी की तबीयत की खराबी से ज्यादा हौलनाक थी और उसे सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने जो मंजर रात को अपनी आंखों से देखे, वो इस कदर भयानक थे जितनी उसके पीछे वजह अजियतनाक थी। मैंने रात को देखा कि अम्मी ने सबके सोने के बाद पानी की एक बाल्टी भरी और दरमियान लाउंज में ले आई। फिर उसमें से एक पोचा भी डाला हुआ था और वो बाल्टी एकदम सोफे के पीछे छुप गई और हाथ जोड़ने लगी, जबकि मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटने लगे, क्योंकि जिसके आगे वो हाथ जोड़ रही थी वो कोई था ही नहीं। मेरी अम्मी एकदम रोने लगी और रोते रोते माफिया मांगने लगी। मैं परेशानी से हर तरफ देख रही थी कि वो किससे माफिया मांग रही है, जबकि अब वो हिचकियों से रोने लगी। बार बार कह रही थी कि मुझे मत मारो, मैं सब करूंगी, मुझे मत मारो। मेरा दिल किया कि सोफे के पीछे से निकल कर देखूं और अपनी अम्मी को सीने से लगा लूं, लेकिन पहले मुझे सब जानना था। उसके बाद अचानक मेरी अम्मी उठी और फर्श पर बाल्टी के पास जा बैठी। इतनी रात को फर्श पर पोछा लगाने लगी। साथ साथ वो तेज फर्श को घिस रही थी और बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक ही जगह को घिसे जा रही थी। उनकी सांस फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी एक ही जगह फर्श पर रगड़ रही थी। मुझसे मजीद बर्दाश्त न हुआ। मैं सोफे के पीछे से बाहर निकल आई और सामने जाते ही अम्मी के हाथ से पोछा छीन लिया और उसको दूर फेंका। मुझे देखते ही अम्मी चौंक गई और फिर खौफजदा नजरों से मेरे पीछे देखने लगी। एकदम मुझे खुद में भींच लिया और कांपते लहजे में सामने देखते हुए बोली कि इसने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी बेकसूर है, जो किया है मैंने किया है, मुझे सजा दो। जबकि मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करती तो वो मुझे सीने में मजीद भेजती और रोते हुए माफी मांगने लगी। मैंने एक झटके से अम्मी को सीधा किया। कोई नहीं है वहाँ। वो चौंक कर रुक गई और मुझे देखने लगी और फिर रोने लगी। मुझसे बोली कि पीछे मुंतहा खड़ी है, मुझे ये सारा काम करना है वरना वो मुझे मार देगी।
میں نے امی سے کہا امی منتہا بھابھی تو مر چکی ہیں۔ امی بولی ہاں ہاں وہ مر چکی ہے، لیکن وہ روز آتی ہے مجھ سے بدلہ لینے، مجھ سے بدلہ لینے آتی ہے۔ وہ کہتے کہتے ساتھ رونے لگی اور میں ٹھٹک گئی۔ امی سے پوچھا کون سا بدلہ، کیسا بدلہ؟ اور جو مجھے امی نے بتایا اسے سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میری امی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ جب انہیں حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو وہ خوش نہیں تھی اور بھابھی سے انہیں اور نفرت ہو گئی کہ بچے ہونے کے بعد اذان بھائی ان کے زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے بھابھی کا خیال رکھتی ورنہ ان سے نفرت اور چڑ سے کام کرواتی، ان کے حاملہ ہونے کا بھی احساس نہ کرتی اور ان سے وزنی وزنی سامان اٹھواتی، پورا گھر رگڑ رگڑ کر پوچھا لگواتی۔ بھابھی ان سے کہتی کہ ان کی کمر میں درد ہو رہا ہے اور وہ ایک نہ مانتی اور گھر کے غیر ضروری کام بھی ان سے کرواتی، اور اسی وجہ سے بھابھی اور ان کے بچے کی جان چلی گئی۔ جبکہ میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھتی رہی، مجھے یقین نہ ہوا کہ میری امی انسانیت سے اتنا گر سکتی ہیں۔ اپنی نفرت میں خوف خدا بھلا بیٹھی۔ امی کو بھابھی 2 ہفتوں سے نظر آنے لگی تھی، کبھی ہاتھ میں بچہ لیے، کبھی روتے ہوئے، کبھی شکوا کرتے اور کبھی ڈراتے ہوئے۔ ان کا گناہ ان پر عذاب بن کر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے یتیم اور مسکین اور بے سہارا لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں بند تڑپتی اور اپنے گناہ کی معافی مانگتی اور رات بھی عذاب میں گزارتی۔ وہ رات بھی جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح امی کی طبیعت زیادہ بگڑی تو ہم سب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ امی کو ہوش آیا تو وہ ایک بار پھر خاموش تھی۔ میں نے کہا کہ امی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر چلتے ہیں، تو بھائی چونک گئے اور پوچھا، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ جب امی کو میرے کہنے پر لے کر گئے تب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی اور شروع سے لے کر آخر تک۔ میرے بھائی تو کسی بچے کی طرح زاروں قطار رو دیے۔ اس بات کو سال ہونے والا ہے، امی اب ٹھیک ہو چکی ہیں، پر اب اپنے کیے کا ملال اور پچھتاوا انہیں نہ جینے دیتا ہے اور نہ مرنے دیتا ہے۔ پیارے لوگوں، نفرت کا جذبہ اتنا خود پر غالب نہ آنے دے کہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے۔